عليهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا
إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa di program acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung pada malam hari ini, baik di radiomuslim.com ataupun di muslim.org.id, ataupun yang mendengarkan di frekuensi 107,7 FM di wilayah Kasihan, Bantul, dan Gamping, Sleman. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai kajian kita Bedah Buletin pada malam hari ini, kita sudah bersama dengan Ustadz Abdul Salman di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika pripun kabaripun Ustadz? Alhamdulillah saya mugi panjenengan kru Radio Muslim lan sedaya para pamirsa lan pamireng Radio Muslim dipun paringi kesainan, berkahan lan ugi kesehatan saking Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, matur nuwun Ustadz, amin. Dan kami juga mengucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang ada di kantor dakwah YPA pada malam hari ini sudah hadir di kantor dakwah YPA. Kajian malam hari ini disiarkan secara langsung live dari kantor dakwah YPIA di Pogung Rejo, Melati, Sleman, Yogyakarta. Dan sebelum kita mulai sesi yang pertama, yakni sesi materi, kita akan membahas buletin dengan judul 4 prinsip penting dalam berikhtiar. Mari kita persiapkan diri kita, dan kepada Ustadz Abu Saman kami persilahkan, monggo Ustadz. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah, dan juga teman-teman sekalian yang hadir di kantor dakwah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari yang bertempat di Pogongrejo, yang juga saya muliakan, rahimakumullah.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di malam hari ini masih memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Kenikmatan kesehatan, waktu luang, terlebih lagi adalah kenikmatan yang berupa hidayah, inayah serta taufiknya. Sehingga alhamdulillah kita malam hari ini masih bisa melanjutkan untuk menyelenggarakan program Bedah Buletin At-Tauhid edisi ke-30 tahun ke-22 dengan tema sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Angki, yaitu 4 prinsip penting dalam berikhtiar. Kenapa hal ini kita tekankan? Karena sebagian di antara kita kaum muslimin itu ada yang pasif dengan mengedepankan ataupun bersandar hanya kepada tawakal. Ya, yang penting pokoknya tawakal kepada Allah. Di sisi yang lain kita melihat adanya orang-orang yang mereka bertopang kepada sebab hingga muncullah sebuah ungkapan yang namanya usaha itu tidak akan mengingkari hasilnya. Nah, ini kedua hal ini tentu perlu untuk kita cermati. Insya Allah kita akan membahas bagaimana seharusnya kita kaum muslimin menempatkan usaha dan kemudian menempatkan juga tawakal. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sepintas dari ayat ini kita melihat bahwasanya ikhtiar, usaha itu menjadi sesuatu yang mutlak untuk sebuah keberhasilan, ya, untuk satu hasil. Seakan-akan di sini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murni ngikut apa yang menjadi keinginan hamba, ya. Sehingga kayak tadi muncullah sebuah ungkapan yang namanya usaha itu tidak akan mengingkari hasil. Baik, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Tidak kita pungkiri bahwa setiap kita itu pasti menginginkan yang namanya keberhasilan, kebaikan, keselamatan, baik pada diri kita, keluarga kita, kemudian anak keturunan kita, dijauhkan dari berbagai macam musibah, ya, bala, malapetaka, baik yang berkenaan dengan kehidupan kita sendiri ataupun keluarga kita ataupun anak keturunan kita. Itu wajar, sesuatu yang memang akan senantiasa ada pada ya orang-orang yang memiliki pemikiran yang normal. Itu pasti demikian. Itu merupakan naluri. Ya, yang namanya pengen hidup enak, pengen hidup senang, berbahagia, bergembira bersama keluarga, itu tentu keinginan semua orang yang waras. Nah, di antara keinginan itu ada kemudian orang-orang yang melengkapinya dengan berusaha. Berusaha dengan mengerahkan segala daya dan upaya. Dan inilah yang kemudian dalam istilah agama disebut dengan ikhtiar, ya, ikhtiar. Namun di sisi yang lain ada yang hanya berhenti pada angan-angan semata, ya, tidak ada upaya yang serius. Nah, dalam Islam kedua-duanya dipentingkan, ya, kedua-duanya dipentingkan. Di satu sisi seseorang harus berupaya, berusaha, ya, mengambil sebab, ya, mengambil sebab.
Namun di sisi yang lain, kita sebagai seorang muslim tidak boleh bertopang ya kepada sebab. Artinya kita harus kemudian menyerahkan hasil itu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan masalah berusaha ini, Islam memiliki rambu-rambunya. Yang pertama, ya, hendaknya kita ketika berupaya untuk mewujudkan sesuatu dengan mengambil sebab yang diperbolehkan, ya, mengambil sebab yang diperbolehkan. Sebab itu banyak, ya, ada yang diperbolehkan secara agama dan ada yang tidak diperbolehkan secara agama. Ya. Satu contoh, kita ketika sakit, ya, tentu kemudian menginginkan kesembuhan, apalagi sakitnya serius sampai mengganggu aktivitas kita. Ya, maka tentu kita sangat ingin seandainya kemudian penyakit itu segera hilang. Ya. Nah, ketika kita menginginkan penyakit itu hilang dari diri kita, hendaklah kita berupaya dengan sesuatu yang diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha anzala da' wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Fatadawu wala tatadawu biharamin." Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit beserta obatnya. Dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya. Maka di dalam hadis ini sangat jelas. Ya, sangat jelas perintah Rasulullah di satu sisi memerintahkan kepada kita untuk berobat, ya. Namun di sisi yang lain beliau mengingatkan, silahkan kalian mencari obat, ya, berobat, namun jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Baik, haram itu dilihat dari sudut pandang benda yang digunakan untuk berobat, ataupun dilihat dari sudut pandang caranya, ya, caranya. Satu contoh, ada seseorang yang sakit perut misalnya, seseorang yang sakit perut. Kemudian di dalam dia berobat, hendaklah memilih obat-obat yang memang diperbolehkan. Jangan kemudian memilih obat-obat dan cara berobat yang diharamkan di dalam agama. Yang diperbolehkan secara syariat ataupun yang diperbolehkan ya secara ilmiah, secara kauniyah, secara qadari. Ya. Maka orang yang sakit perut tadi tidak boleh kemudian dia datang ke dukun, ya, datang ke dukun. Yang biasanya dukun itu di dalam praktek perdukunannya itu meminta pertolongan kepada jin. Ya. Dan misalnya dukun yang didatangi mengatakan, oke, gampang itu sakit perut itu gampang. Nanti kita modalnya cuman telur gitu ya, misalnya telur. Kemudian nanti penyakitnya akan saya pindahkan ke telur. Atau mungkin ada orang yang memindahkan penyakitnya ke hewan misalnya, ke kambing ataupun ke kuda ataupun ke ayam ataupun yang lainnya. Nah, untuk memindahkan penyakit dari perut seseorang, dari perut kita ke telur, itu bisa dinilai dengan dua hal. Yang pertama secara qadari, apa hubungannya? Ya. Apa hubungannya kemudian
penyakit yang ada di perut kemudian dipindahkan ke telur. Bagaimana cara memindahkannya? Yang kedua, kalaupun bisa memindahkannya, ada pertanyaan bagaimana cara memindahkannya? Ya pokoknya ada. Dengan sesuatu yang tidak tampak. Nah, ya sesuatu yang tidak tampak inilah yang hakikatnya mereka adalah jin, ya. Meminta pertolongan kepada jin. Nah, kalau kemudian dipindahkan namun ke makhluk hidup, ya berarti mereka berbuat zalim. Di satu sisi menolong orang, ya, di sisi yang lain dia menolongnya dengan menggunakan jin sudah salah. Yang kedua, kalau penyakit itu betul-betul dipindah ke binatang yang masih hidup, berarti dia berbuat zalim. Maka ini berarti pengobatan yang tidak dibenarkan. Ataupun seseorang misalnya dia punya sakit dan sakitnya itu kurang darah. Ya sakitnya kurang darah. Kemudian dia beli darah yang sudah menggumpal. Ya kalau di sini kalau nggak salah namanya saren kalau di Jogja itu ya. Kalau di daerah saya di Magelang sana namanya didih itu. Jadi kalau ada orang nyembelih misalnya sapi ataupun kerbau itu kan darahnya banyak. Ya darahnya dikumpulin kemudian beberapa saat dia akan menggumpal dan setelah menggumpal kemudian dimasak. Ya dia rasanya ya kenyil-kenyil lah kayak apa mirip-mirip kayak paru-paru cuman lebih empuk lagi dia. Yang dulu aku ketika belum ngerti ikut pernah makan ya gitu. Astagfirullahaladzim. Maka berobat dengan memakan darah ini sesuatu yang diharamkan, ya tidak diperbolehkan. Jadi zat obatnya itu sendiri adalah sesuatu yang haram. Kemudian contoh lain di dalam mencari rezeki. Ya. Ada sebagian manusia yang mereka di dalam mencari rezekinya tidak mempedulikan apakah caranya itu haram ataukah halal. Kemudian apa yang dicari itu entah haram entah halal tidak peduli. Pokoknya apa yang diinginkan harus bisa terwujud. Tidak demikian ya. Kita sebagai seorang muslim maka terkait dengan masalah mencari rezeki itu bukan hanya yang penting berusaha. Entah usahanya halal atau haram tidak jadi masalah. Mau korupsi, mau merampok, mau nyolong, tidak masalah, yang penting kaya. Nah maka kaidahnya adalah al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya, tidak boleh menghalalkan segala cara. Terlebih lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah bersabda fattaqullaha wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Hendaklah kalian tetap senantiasa berupaya untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tempuhlah jalan yang baik ya, di dalam menjemput rezeki. Ya, di dalam menjemput rezeki. Tempuhlah jalan-jalan yang halal dan tinggalkanlah jalan-jalan yang diharamkan. Nah, orang yang fokusnya yang penting pokoknya seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ini dalam pandangan Islam tidak dibenarkan. Lihat dulu kalau yang ditempuh itu adalah sesuatu yang halal, monggo. Namun kalau sesuatu yang haram, meskipun itu hasilnya sangat menjanjikan, tetap saja tidak diperbolehkan. Satu contoh, biar cepat kaya ya udah bisnisnya narkoba saja. Barangnya enggak berat, namun hasilnya besar. Nah itu di dalam Islam tidak diperkenankan. Kenapa? Karena dia memperjualbelikan barang yang membahayakan umat manusia, ya, membahayakan umat manusia, dan itu bukanlah termasuk menempuh di dalam mencari rezeki dengan cara yang baik, namun itu menjemput rezeki dengan cara yang kotor.
Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, oleh karenanya kita sebagai seorang muslim ya terkait dengan masalah yang pertama ini ya kita harus betul-betul memperhatikan ya menempuh jalan yang halal ya baik untuk mencari rezeki, baik untuk kemudian mencari kesembuhan, ya baik ketika belajar, ya, jangan yang penting pokoknya nanti nilainya A, mau nyontek mau apa terserah, jangan begitu. Ya. Yang penting pokoknya punya ijazah, mau ikut belajar ke kuliah ke kampus ataupun beli ijazah tidak masalah, tidak demikian. Dalam Islam ya tidaklah demikian. Itu merupakan cara-cara yang kotor. Poin yang kedua, jangan mengambil sebab kecuali terbukti secara syar'i ataupun qadari. Ya, jangan mengambil sebab, jangan kita menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kecuali terbukti sebab itu diperbolehkan baik secara syariat ataupun secara qadari, ya, secara penelitian ataupun pengalaman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan ya poin ini dengan mengatakan an la yaj'ala minha sababan illa ma sabata annahu sababun syara'an au qadaran. Janganlah seseorang itu mengambil sesuatu sebagai sebab kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai terbukti diperbolehkan dijadikan sebagai sebab baik secara syariat ataupun secara qadari. Yang dimaksud adalah sebab yang kita ambil itu haruslah terbukti, ya terbukti diperbolehkan secara syariat, ada dalilnya baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah, atau minimal sesuai dengan penjelasan para ulama yang berkompeten terhadap ayat tertentu ataupun hadis tertentu sehingga muncullah ijtihad dari mereka, atau terbukti secara qadari, ya terbukti secara qadari, yaitu yang terbukti secara ilmiah baik berdasarkan pengetahuan ataupun penelitian ataupun pengalaman yang jelas bahwa usaha tersebut terbukti berfungsi sebagai sebab. Ya contoh zaman dahulu saya masih ingat ya simbah-simbah itu kalau sakit perut ya udah pokoknya marut kunir, peres, dombekno gitu. Ya. Nanti dengan izin Allah itu sembuh. Ya apalagi penyakit zaman dulu itu belum terlalu bervariatif sebagaimana penyakit sekarang. Belakangan ternyata sesuatu yang turun-temurun itu kemudian ada yang menelitinya. Ya ada yang menelitinya. Ada salah seorang mahasiswi dari Indonesia yang mengambil doktoral di Jerman dan sebagai bahan disertasinya adalah manfaat kunyit. Ya, manfaat kunyit. Ternyata memang di antara manfaat kunyit itu adalah untuk menghilangkan kanker, ya, untuk menghilangkan kanker. Ya, selain diantaranya tadi untuk menghilangkan sekedar penyakit perut yang mengganjal, tidak enak, ya, sebah, ya, basa Jawa itu bisa dengan izin Allah disembuhkan dengan kunyit. Contoh mengambil sebab yang terbukti diperbolehkan secara syariat, yaitu beramal soleh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Maka begitu banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa dimasukkannya seseorang ke dalam surga itu ya, karena mereka melakukan sebab, yaitu amal. Maka begitu banyak ungkapan-ungkapan bima kuntum ta'malun, bima kanu ya'malun dan semacamnya.
hal itu disebabkan karena kalian melakukan hal itu, ataupun karena mereka melakukan hal itu kemudian dimasukkan ke dalam surga, ataupun sebaliknya, ya, orang yang melakukan kejahatan kemudian dimasukkan ke dalam neraka bima kanu ya'malun. Ya udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga disebabkan ya apa yang kalian lakukan. Meskipun kita tidak mengingkari bahasanya di sana ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka untuk masuk ke surga ya perlu adanya beramal, Maka jangan kita kemudian terperdaya dengan orang yang mengatakan berarti kalau Anda beramal menginginkan surga itu belum ikhlas. Berarti Anda belum ikhlas. Orang yang ikhlas betul-betul itu ketika beramal tidak pamrih apa-apa. Mau dimasukin ke surga ya silahkan, mau dimasukin ke neraka ya silahkan. Itulah orang yang ikhlas. Mungkin panjenengan pernah mendengar ungkapan semacam ini. Seakan-akan betul. Ya seakan-akan betul. Ya ikhlas itu ibaratnya kayak orang, mohon maaf ya, BAB. Udah kalau udah keluar apa kemudian mau digendoli, mau dilihatin? Enggak. Ya. Demikian orang yang beramal itu ya udah dilakukan ya sudah, tidak kemudian dilihatin, tidak kemudian ada pamrih, enggak. Namun ya benar tidaklah demikian. Betapa banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah surga dan diselamatkan dari api neraka. Dan berapa banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya kepada kita untuk meminta surga dan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Maka orang yang ikhlas itu adalah justru orang yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara contoh di antara contoh yang lain yaitu yang diakui secara qadari. Ataupun sebelum itu ya, contoh yang secara syar'i dulu, secara syar'i dulu yang ada di dalam hadis. Semisal Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang sakit atau bahkan juga tidak sakit itu ya untuk mengkonsumsi zam-zam. Ya air zam-zam. Beliau mengatakan khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzama. Fihi ta'amun minat tu'ami wa syifa'un minas sukmi. Sebaik-baik air yang ada di muka bumi adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan bagi orang yang lapar sehingga bisa mengenyangkannya dan bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Ya, hadis riwayat Imam At-Tabrani dan derajatnya hasan. Adapun contoh yang contoh menggunakan sebab yang dibenarkan secara qadari. Ya, secara qadari. Ya, gampangnya kalau kita tuh secara hukum kausalitas ya. Jadi berdampaknya sesuatu itu bisa diteliti lah. Ya, bisa diteliti. Diadakan penelitian, bisa dilabkan ataupun minimalnya ya didapatkan dari pengalaman yang turun-temurun dari waktu ke waktu. Ya, kayak tadi misalnya orang sakit perut itu pokoknya diparut kunir, kemudian diperes, disuruh minum. Mencari kesembuhan dengan minum obat dari dokter ataupun tabib. Ini sesuatu yang memang sudah melalui jalur penelitian. Ya, melalui jalur penelitian. Ya, jadi kalau obat, misalnya obat A, ini fungsinya untuk menyembuhkan misalnya
sakit gigi misalnya gitu ya. Yang itu sudah diadakan penelitian terlebih dahulu untuk menyimpulkan obat A ini menyembuhkan sakit gigi. Ataupun ya obat yang diberikan oleh tabib. Ya. Tabib itu ya sebenarnya sama dengan dokter lah gitu ya, sama dengan dokter. Cuman tabib ini berasal dari bahasa Arab. Di mana obat tersebut sudah terbukti secara ilmiah ya dengan izin Allah, yaitu kalau diadakan penelitian itu ada hukum kausalitasnya. Penyakit ini hilang ya dengan obat ini karena obat ini mengandung zat ini yang mengusir penyakit yang ada biidznillah taala. Yang kedua, seseorang makan dan minum supaya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Ini sebab akibat. Ya kalau seseorang tuh pengen kenyang ya makan. Kalau pengen tidak haus ya minum. Maka ini makan dan minum sebab untuk mendapatkan kekenyangan dan hilangnya kehausan biidznillah taala. Yang ketiga, seseorang berkendaraan supaya lebih cepat sampai tujuan. Contoh, panjenengan mau ke Wonosari. Ya kalau jalan kaki mungkin menghabiskan waktu setengah hari, namun dengan naik motor misalnya bisa hanya dalam 1 jam. Ya. Dari 6 jam menjadi 1 jam misalnya. Maka lebih cepat ngirit waktu. Gitu. Kemudian juga panjenengan yang membawa kendaraan, ya kendaraannya dikunci bahkan double kunci gitu ya. Baik, terima kasih. Jika seseorang mencari sebab untuk terwujudnya sesuatu atau berikhtiar dengan sesuatu yang tidak terbukti kebenarannya secara syar'i dan juga tidak terbukti secara qadari, maka hal tersebut dilarang dan ia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu syirik kecil. Contohnya seseorang memakai jimat ya untuk menghindarkan diri dari berbagai macam mara bahaya. Selain dilarang ya, secara tegas di dalam dalil agama yang kata Rasulullah SAW ya, bahwa menggantungkan sesuatu ya, ataupun sesuatu jimat ya baik menggantungkan atau dipakai ataupun yang semacamnya itu adalah kesyirikan, yaitu adalah kesyirikan kata Rasulullah SAW. Maka berarti secara dalil agama itu dilarang. Jimat juga tidak terbukti secara ilmiah bisa memberikan manfaat dan menghindarkan dari madarat. Kalaupun hendak mau di lab ya nggak ada korelasinya, nggak ada hukum kausalitasnya. Bagaimana mungkin kemudian gelang yang dipakai oleh seseorang menjadi sebab munculnya ataupun datangnya banyak rezeki? Apa hubungannya? Kalau hendak di lab juga nggak nyambung gitu ya. Berbeda dengan misalnya seseorang yang berobat secara syar'i, meskipun kalau secara hukum kausalitas nggak masuk. Ya orang sakit perut dibacain Al-Fatihah. Apa hubungannya? Nggak ada, tapi itu diperkenankan, diperintahkan secara agama. Maka ini namanya boleh, dia ditetapkan sebagai sebab kenapa? Diperbolehkan oleh agama. Ya demikian pula misalnya ada seseorang yang mencari kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Kemudian dia meminum air keramat ataupun air yang dicelup dengan batu ya oleh anak kecil yang dulu sempat viral itu ya. Apa hubungannya antara batu dengan penyakit yang diderita oleh seseorang? Enggak ada.
Nah, di mana sama sekali tidak terbukti secara ilmiah dan ilmu pengetahuan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ya, bahasanya batu tadi akan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Maka yang seperti ini bisa terjatuh ke dalam syirik kecil. Bahkan bisa menjadi syirik besar jika dia meyakini jimat ataupun benda keramat itulah yang secara langsung memberikan manfaat. Ya. Dia tidak dijadikan sebagai sebab, namun dia dianggap sebagai musabbibul asbab. Ya. Zat yang menjadikan sesuatu sebab. Ya. Artinya dia seseorang itu memiliki keyakinan nih, ya obat inilah yang menyembuhkan saya. Dia tidak mengatakan ya dengan izin Allah obat ini ataupun saran ini menyembuhkan penyakit saya. Batu ini menyembuhkan penyakit saya dengan izin Allah. Tidak demikian, namun dia langsung mengatakan oh batu inilah yang menyembuhkan saya. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mengisahkan tentang ungkapan Nabi Ibrahim, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya kalau aku sakit itu yang nyembuhin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya poin yang perlu kita ataupun rambu-rambu yang perlu kita ingat di dalam akhdul asbab, yaitu jangan menyandarkan hati kepada sebab ataupun usaha kita. Kita diperintahkan untuk mengambil ataupun melakukan sebab, namun kita tidak boleh bertopang mengenai terwujudnya sesuatu itu dengan sebab tadi. Karena ada faktor X, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, an la ya'tamidal abdu 'alaiha bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha ma qiyamihi bil masyru' minha wa khirsuhu 'ala nafi' minha. Seorang hamba jangan menyandarkan hatinya kepada sebab ataupun usahanya sendiri, namun bersandarlah kepada Allah Jalla wa'ala, Zat yang maha kuasa yang memberikan pengaruh kepada sebab, yang kita manfaatkan ataupun yang kita gunakan. Dan maha mentakdirkan. Diiringi dengan usaha yang diperbolehkan secara syar'i, serta bersemangat di dalam melakukan usaha yaitu secara maksimal, yang paling bermanfaat ya untuk diri kita. Maka beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengingatkan kita semuanya ya, agar kita tidak bertopang ataupun menyandarkan hasil itu kepada sebab. Ya, contohnya seseorang minum obat, dia jangan sampai memiliki keyakinan ya, obat inilah yang menyembuhkan saya. Ya, tidak boleh. Itu bukan akidahnya seorang Muslim yang benar. Seorang Muslim yang benar dia akan tetap menyandarkan keberhasilannya ataupun nasibnya itu kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sekali lagi bahasanya usaha kita lakukan. Ya. Berdoa kita lakukan. Nah, setelah itu kemudian kita bertawakal ya, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya tawakal juga tidak tepat kalau diletakkan di paling belakang. Ya, tawakal itu dari awal. Ya, dari awal kita berupaya, kita berusaha sudah tawakal. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau Anda sudah berazam, bertekad untuk melakukan sesuatu, maka tawakallah kepada Allah. Ya, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari awal kita melakukan sesuatu sudah bertawakal. Maka jangan sampai kemudian seseorang menyandarkan keyakinan yang ada di dalam hatinya itu kepada sebab yang dilakukan. Wah, aku kalau minum obat ini pasti sembuh. Nah, jangan sampai berkata dengan demikian. Ya, semoga dengan obat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan saya. Itulah yang benar.
Ya, silahkan kita kemudian mencari sebab, mengambil sebab, kita berikhtiar. Ya. Namun sekali lagi di dalam hati kita ya tidak boleh kemudian kita bersandar kepada usaha kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, kepandaian kita, kemudian usaha kita yang sudah maksimal. Ya, jangan sampai kemudian kita bertopang pada usaha kita, ikhtiar kita. Ya, sampai muncullah istilah yang namanya hasil, yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Artinya ketika seseorang itu sudah berupaya maksimal, pasti nanti dalam keyakinannya pasti akan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Tidak demikian. Ya, tidak demikian kita, ya, akidah kita sebagai seorang muslim. Kita usaha maksimal, kita berdoa, dan setelah itu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yakinilah bahasanya apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, bersandar kepada Allah, ya, dengan melakukan sebab, ahdul asbab, dan dengan berdoa, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal tersebut. Ada indikator seseorang yang benar-benar bertawakal dan menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tampak setelah realita hasil yang didapatkan. Jadi setelah seseorang berusaha, kemudian hasilnya tampak, disitulah kemudian seseorang itu akan kelihatan. Dia menjadi orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Jika kebetulan Allah memberikan hasil yang ya, bagus itu ya, sukses lah katakanlah gitu, sesuai dengan ekspektasinya, maka orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, dia tidak akan sombong. Ya, dia bahkan akan banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yakin bahasanya itu yang memberikan, mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan yang ditargetkannya, ya ia akan bersabar. Inilah yang barangkali inilah yang terbaik yang Allah takdirkan untuk diri saya. Yang kalau saya diberikan keberhasilan, bahkan hasil yang banyak, mungkin aku akan sombong. Ya. Maka dia segera sadar bahwasanya hasil baik ataupun buruk itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya indikator seorang yang belum bertawakal dengan benar dan masih bersandar kepada sebab dan usahanya sendiri. Contoh, jika hasilnya sukses dan sesuai dengan ekspektasi, dia lupa bersyukur kepada Allah. Bahkan bisa saja jadi hatinya, ya, bahkan bisa jadi di hatinya akan muncul kesombongan. Wow, saya kan orang top, saya kan orang pandai, saya kan orang cerdas. Karena merasa semua yang diraih semata-mata karena kehebatan dan kemampuan dirinya sendiri. Namun jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya biasanya orang yang semacam itu kemudian kecewa, kemudian stres, dan bahkan tidak jarang orang yang kemudian bunuh diri. Maka ini merupakan indikator, ya, indikator sejauh mana seseorang itu hatinya betul-betul bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau baru ya setengah-setengah. Hal yang keempat, semua hasil usaha pasti terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sudah kita singgung di muka tadi. Ayya'lama annal asbab mahma 'azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qadrihi la khuruja laha anhu.
hendaklah diketahui bahasanya suatu sebab meskipun besar dan kuat pengaruhnya, maka sesungguhnya tetap terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa terlepas dari takdirnya. Maka kita wajib meyakini bahwa sebesar apapun usaha dan sebab yang sudah diambil, artinya kita sudah ikhtiar maksimal, pastilah akan berpengaruh terhadap hasilnya jika Allah mentakdirkan keberhasilan. Dan menjadikan dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab itu berpengaruh dan berbuah hasil. Namun jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sebab tersebut berpengaruh, maka pasti tidak bisa berpengaruh, betapapun besar dan istimewanya sebab ataupun usaha tersebut. Ya, contoh banyak dari sesuatu yang sepele sampai yang canggih, semisal Apollo. Ya, Apollo yang pertama diluncurkan sudah bagus namun banyak kekurangannya. Namun kemudian ketika Apollo yang kedua diluncurkan ternyata malah tidak lebih baik dari yang pertama. Ini menunjukkan bahwa usaha seseorang itu tetap saja akan tergantung, terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkadang seseorang hanya menempuh sedikit usaha dan sebab, dan secara hitungan akal sepertinya sulit untuk membuahkan hasil. Namun dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, usaha yang kecil tersebut ternyata bisa membuahkan hasil yang maksimal ataupun sebaliknya. Ya, demikian kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, semoga bisa kita pahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Waktu kita kembalikan kepada Mas Angki. Falyatafaddal masykur. Nah Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama tadi, yakni sesi materi, dan kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari ini bisa mengirimkan WA ataupun SMS ke nomor 0852 9334 8887. Kami ulangi ke nomor 0852 9334 8887. Kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa bisa ikut bergabung bersama kami. Silakan untuk memberikan pertanyaan terkait dengan tema yang telah Ustadz sampaikan ataupun pertanyaan seputar agama yang lainnya. Sembari menunggu, kami persilahkan kepada teman-teman di kantor dakwah, mungkin ada yang hendak bertanya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam barakallah. Izin bertanya Ustadz terkait yang soal penyembuhan tadi itu, apakah diperbolehkan misalnya bila seorang itu sakit lalu hanya kodok atau kelelawar itu obatnya, itu apakah diizinkan Ustadz untuk berobat? Mungkin itu aja Ustadz. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelelawar. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kira-kira apa penyakit yang bisa disembuhkan dengan kelelawar dan kodok? Asma. Kodok ataupun katak itu ya. Oh, baik. Ya, tentu ini kembali kepada pembahasan masalah fikih ya. Kembali kepada pembahasan masalah fikih. Apakah kemudian kelelawar itu halal ataukah haram? Ya, pertama Rasulullah SAW menyatakan bahasanya semua binatang yang bertaring, kemudian yang kedua burung-burung yang memiliki kaki-kaki untuk mencakar ataupun mencengkeram mangsanya, maka itu sesuatu yang dilarang untuk dimakan, sesuatu yang diharamkan.
Nah, kira-kira kok kelelawar masuk nggak ke dalam jenis burung yang semacam itu? Kayaknya kalau taring juga nggak ada. Kemudian kaki pun ya biasa saja. Maka kalau memang demikian, kalau tidak ada hadis yang secara sharih mengatakan kelelawar itu adalah haram, ya berarti boleh dipakai untuk berobat. Ya demikian juga misalnya katak. Ya, pembahasan apakah katak ini halal ataukah haram dimakan, ya, kembali kepada pembahasan para ulama tentang hukum memakan katak, apakah diperbolehkan ataukah tidak. Kaidah dasarnya bahasanya yang namanya binatang yang hidup di air itu adalah halal, ya. Halal ketika hidup dan halal ketika sudah menjadi bangkai. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah katak ini merupakan binatang air atau dia yang hidup di dua alam atau bahkan dia binatang darat? Nah, intinya kalau memang tidak ada dalil yang melarang terkait dengan masalah-masalah duniawi, kita boleh memanfaatkannya. Ya. Kalau ada larangan baru kemudian kita tidak boleh memanfaatkannya. Nanti dicari lagi ya, hukum memakan katak boleh ataukah tidak menurut syariat, ya tentu dari penjelasan para ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kami bacakan pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, Ustadz. Okay. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana membedakan antara cerita tahayul dengan cerita yang benar-benar menimbulkan keimanan, Ustadz? Jazakallah, Ustadz. Baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan bahwa di antara karakter ya orang-orang yang beriman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di dalam bahkan ayat-ayat awal di dalam surat Al-Baqarah. Ciri-ciri orang yang bertakwa, ya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya alif lam mim maknanya kita serahkan kepada Allah. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib, ya. Maka yang namanya tahayul, khurafat ini sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara yang gaib. Maka perkara-perkara yang gaib yang memang ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah, maka tidak boleh kemudian kita katakan sebagai tahayul ataupun khurafat. Adapun perkara-perkara gaib yang tidak ada dalilnya, maka itu masuk ke dalam ya perkara-perkara tahayul, ya khurafat. Ya, contohnya semisal ada ungkapan ya beberapa waktu yang lalu dari salah seorang yang katanya dia adalah Habib, ya, mengatakan satu hari bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha sebanyak 70 kali. Ya. Rasulullah aja manusia yang paling sempurna cuman satu kali di dalam satu malam. Itu pun sudah banyak ditentang oleh manusia. Kenapa dianggap tidak mungkin? Lah ini kok bisa mi'raj sampai 70 kali di dalam sehari semalam. Ini kan itulah yang disebut dengan ya, tahayul ataupun ya, khurafat. Ya, di antara contoh yang lain semisal siapapun yang nanti punya kebutuhan, punya hajat, datanglah ke kuburan ini, mintalah, nanti pasti beres semuanya. Nah, itu tahayul ataupun ya khurafat itu macam-macam, banyak sekali memang bertebaran di tengah masyarakat. Nah sayangnya banyak di antara kita kaum muslimin itu yang justru kalau diceritani kayak gitu tuh seneng. Nah, diceritani tentang keistimewaan ya kayak tadi seorang yang wah semakin mantap nih, kita ngajinya kepada orang yang top ini, bisa mi'raj sehari
70 kali. Ataupun ada orang yang mengatakan ketika aku berziarah ke kuburan Nabi, aku bisa masuk itu, bisa ke nisannya, dan ketika aku di atasnya tuh tiba-tiba kuburannya bergoyang-goyang. Nabi keluar kemudian mencium lutut saya. Wah, tahayul. Maka hal yang semacam itu ya sekali lagi perkara-perkara yang gaib, kalau ada informasi dari Al-Quran, dari hadis, kita percaya. Namun kalau tidak ada, ya tidak perlu kita percaya. Wallahu a'lamu bishawab. Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, di nomor kami. Mungkin sebelum diakhiri bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim dan juga teman-teman yang hadir di kantor dakwah YPIA. Banyak hal memang yang berseliweran di dunia nyata ataupun juga di dunia maya, yang kalau kita tidak bijak di dalam menyikapinya, ya kita akan bisa ikut terjerumus ke dalamnya. Terjerumus ke dalamnya. Ya, contohnya adalah, satu di antara contohnya terkait dengan masalah mencari rezeki, di dalam mencari kesembuhan, karena banyak orang yang masih menganggap loh nyatanya sembuh ya. Kayak tadi misalnya orang sakit perut disuruh nidurin kelut kalau di tempat saya dulu tuh. Terus pokoknya lara wetenge ngelonono iku kelut. Jadi disuruh niduri kelut sambil tengkurap. Lah apa hubungannya antara kelut dengan sakit perut ya? Kalau kayak kunir tadi kan logis lah gitu ya, bisa ditelisik gitu. Nah, ini apa hubungannya kelut? Kelut itu jadi alat pembersih yang biasa digunakan untuk membersihkan sesuatu yang di atas, mungkin meja, mungkin tempat tidur ya, amben ataupun yang semacamnya. Kalau di bawah kan namanya kan sapu. Nah, kelut. Nah, ini orang sakit perut disuruh nidurin kelut ya. Ataupun hal ya kayak tadi yang tahayul, yang khurafat itu banyak sekali berseliweran di dunia nyata ataupun di dunia maya. Oleh karena itu kita harus memiliki pedoman. Ya, Ya, kayak tadi yang sudah disampaikan di muka, bahwa ketika seseorang itu menginginkan sesuatu, silakan akhdul asbab, mengambil sebab, dia berikhtiar, namun jangan menggunakan ikhtiar yang diharamkan. Pengen sembuh ya jangan kemudian mengambil cara ataupun sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Ya tempuhlah dengan cara yang benar. Orang yang pengen mencari harta benda silakan berupaya, silakan berusaha dengan sungguh-sungguh, namun jangan menggunakan cara-cara yang diharamkan. Ya, dan seterusnya. Ala kulli hal, marilah kita senantiasa berupaya untuk mengaitkan apa yang kita inginkan itu dengan usaha, namun usaha yang dihalalkan. Sehingga ini menjadi satu di antara sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah akan mengubah nasib satu kaum hingga dia ataupun mereka mengubah ya untuk dirinya sendiri. Artinya ada upaya. Meskipun hal yang harus kita ingat tadi sudah kita ingatkan di depan, kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Ya tidak boleh bersandar kepada sebab. Sebab kita lakukan maksimal, namun kita tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kurang, karena yang maha sempurna, yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Salman. Jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Amin amin. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita semuanya. Amin. Amin. Dan juga kepada para pendengar maupun pemirsa yang sudah menyimak acara program Bedah Buletin At-Tauhid setiap Jumat malam ini. Insya Allah semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan ilmu yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah sebelum kami tutup, kami memberikan informasi. Alhamdulillah Semarak Ramadan YBA 1447 Hijriah sudah kembali kami buka, terdiri dari program sosial, kemudian program dakwah dan program pendidikan, yang mana kami di sini membuka peluang berdonasi. Silahkan bagi para muslimin sekalian yang ingin berdonasi, di mana kami membutuhkan total dana sekitar 200 jutaan untuk program Ramadan di tahun ini. Silahkan, kami sudah buka di website kotakinfak.com, yakni di Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Bisa mengunjungi channel media sosial kami untuk mengetahui detail dari program tersebut. Dan kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan pada malam hari ini. Dari kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.